ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ اشرف بنایا اور اس کو پیدا فرمایا اللہ نے اپنی عبادات کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اگر یہ انسان خدا پاک کی عبادات میں، خدا پاک کی بندگی میں لگتا ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ محترم ہے اور سب سے زیادہ مکرم ہے. پھر ساری کائنات اس سے تابع. اور اگر یہ انسان عبادات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بندگی سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستو بزرگوں، আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু মানুষকে দুনিয়াতে সৃষ্টির সেরা এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করবে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে. তো আল্লাহ তাআলার বন্দেগী এবং ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন. যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, তাহলে মানুষ দুনিয়াতে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা এবং সবার চেয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত. আর যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং বন্দেগী থেকে সরে যায়, তাহলে মানুষ জানোয়ারের থেকেও অধম, জানোয়ারের চেয়েও অধম মানুষ. اگر یہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہے اور مقصد زندگی کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے تو پھر انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، پھر فرشتے بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ انسان مقصد زندگی کو بھولا ہوا ہے، مقصد زندگی سے ہٹا ہوا ہے، پھر اس کی نہ خدا پاک کے یہاں کوئی قیمت، نہ بندوں کے یہاں اس کی کوئی قیمت، بلکہ لوگ بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. যদি মানুষ আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তো মানুষ সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে লাগে, তার মকসদে জিন্দেগিকে হাসিল করে, তাইলে সে তো এতখানি সম্মানী এবং এতখানি দামি যে ফেরেশতার চেয়েও সম্মানী, ফেরেশতার চেয়েও দামি হয়ে যায়. আর যদি মানুষ তার জিন্দেগির মকসদকে ভুলে যায়, মকসদ থেকে হটে যায়, তাইলে সে একেবারেই অধম হয়ে যায় এবং সে তো মানুষের দৃষ্টিতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ তাকে তুচ্ছ এবং হেয় নজরে দেখে. بندہ بنتا ہے، صحیح بندہ بنتا ہے، اچھا بندہ بنتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کی عزت اور آخرت کے اندر بھی اس کی عزت. اور اگر جو ہے جانوروں والی زندگی گزارتا ہے، نہ خدا پاک کے احکامات کی پرواہ، نہ رسول کے طریقے کا خیال، بس جو جس طریقے سے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. نہ خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت، نہ مخلوق کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت، بلکہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں. মেরে মহতরম দোস্ত, মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার বান্দা বনে চলে দুনিয়াতে এবং দুনিয়াতে সে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর মধ্যে লাগে, তাহলে সে দুনিয়াতেও সম্মানিত হবে, দুনিয়াতেও ইজ্জত সম্মান পাবে এবং আখিরাতেও সেই ইজ্জত সম্মান হাসিল করবে. আর যদি মানুষ জানোয়ারের মতো দুনিয়াতে জীবনযাপন করে, যা মনে চাইলো তাই করলো, আল্লাহ তাআলার হুকুমের পরোয়া করলো না, নবীর তরিকার কোনো পরোয়া করলো না, তো এই মানুষ সে দুনিয়াতেও মানুষের দৃষ্টিতেও সে হেয় হয়, নিকৃষ্ট হয়, আর আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতেও আল্লাহ তাআলার কাছেও সে হেয় হয় এবং নিকৃষ্ট হয়ে যায়. اچھا بننے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، اچھا بننے کے لیے آدمی کو جان و مال لگانا پڑتا ہے، اچھا بننے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے. برا بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ آدمی اچھا بننے کی محنت کو چھوڑ دے تو چیز خود بخود وہی بن جاتی. جیسے دکان ہے، مکان ہے، زمین ہے، اگر ان کو اچھا بنانا ہے، اگر ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے اندر جان بھی لگانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا. اور اگر اس کو تالا لگا دیا جائے تو ایک دن کے اندر یہ خود ہی کھنڈر بن جائے گی، پھر اس سے کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں ہوگا. ভালো হওয়ার জন্য মানুষকে মেহনত করতে হয়, কোশিশ করতে হয়, জানমাল খরচ করতে হয় মানুষ যখন ভালো হইতে চায়. আর মেরে মহতারাম দোস্ত, খারাপ হওয়ার জন্য কিছুই করা লাগে না. খারাপ হওয়ার জন্য ভালো হওয়ার মেহনত ছেড়ে দিলেই খারাপ হয়ে যায়, আপনা আপনি খারাপ হয়ে যায়. যেমন নাকি একটা দোকান বলে এটাকে যদি ভালো বানাইতে হয় তো এটার মধ্যে জান লাগাইতে হবে, মাল লাগাইতে হবে, এর পিছনে মেহনত করতে হবে, তো দোকান ভালো হবে. আর যদি এরকম ভাবে দোকানটাকে নষ্ট করতে হয় তো তার জন্য কিছু করা লাগবে না, দোকানে একটা তালা ঝুলাই দিলেই হবে, দোকান আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর থেকে কোনো লাভ ফায়দা সে হাসিল করতে পারবে না. ایسے ہی یہ انسان ہے، اگر اس کو اچھا بننا ہے، اگر اس کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر اس کو خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب محنت کرے گا تو خدا پاک اس کے اندر اچھائیاں پیدا فرمائے گا. جب اچھائیاں پیدا ہوں گی تو پھر یہ خدا کا بھی محبوب بنے گا، بندے کا بھی محبوب بنے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دلارا بنے گا. মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরকম ভাবে মানুষ যদি সে ভালো হইতে চায় তো তার জন্য জান লাগাইতে হবে, তার জন্য মাল লাগাইতে হবে, মেহনত করতে হবে, মুজাহাদা করতে হবে. তাকে সে যদি ভালো হইতে চায়, সে যদি কামিয়াব হইতে চায়, সফল কাম হইতে চায় তো মেরে মহতারাম দোস্ত তাকে এর পিছনে মেহনত করতে হবে. আর যদি সে এরকম ভাবে ভালো হইতে না চায়, মেহনত না করে, এর জন্য কোনো কোশিশ চেষ্টা না করে তো মেরে মহতারাম দোস্ত আল্লাহর কাছেও সে ছোট হবে, হেয় হবে, নিকৃষ্ট হবে. আর মানুষের নজরেও সে হেয় নিকৃষ্ট হবে, মানুষের নজরেও সে খারাপ হয়ে যাবে. دنیا کی چیزوں سے آدمی اچھا نہیں بنتا، اچھے مکان سے، اچھے عہدوں سے، اچھے کپڑوں سے، اچھے کھانوں سے، ان چیزوں سے آدمی اچھا نہیں بنتا. آدمی اچھا بنتا ہے بھلے اعمال سے، آدمی اچھا بنتا ہے اللہ کے حکموں پر چلنے سے، آدمی اچھا بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اپنے آپ کو لے کر چلنے سے. اور جتنا خدا پاک کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لائے گا، جو جتنا نبی کے طریقے کو اپنائے گا، اچھا بنتا چلا جائے گا. آدمی اچھا بنتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اچھا اور آخرت کے اندر بھی اچھا. اور آدمی اگر برائیوں ہی پر چلتا رہے، بری زندگی گزارتا رہے تو دنیا کے اندر بھی برا اور آخرت کے اندر بھی برا. মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে মানুষের ভালো হওয়া যেটা, এটা কোনো কাপড় চোপড় দিয়ে মানুষ ভালো হয় না, খাওয়া দাওয়া ভালো দিয়ে ভালো হয় না, মানুষের ভালো বাড়ি ঘর থাকলে তার দ্বারা মানুষ ভালো হয় না. মানুষের ভালো হয় যেটা, মানুষ যে সুন্দর হবে, ভালো হবে, সেটা হলো তার ভালো আমলের দ্বারা হবে. যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো চলে তো সে ভালো হইতে থাকবে. আর যদি মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ছাড়ে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে ছাড়ে এবং ভালো আমলকে সে পরিত্যাগ করে তো সে এমনি খারাপ হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর নজরেও খারাপ থাকবে, মানুষের দৃষ্টিতেও খারাপ থাকবে. এজন্য মানুষের ভালো হওয়া যেটা, সেটা হলো মানুষের ভিতরগত আমলের দ্বারা, মানুষের ভালো আমল দ্বারা মানুষ ভালো হয়, আল্লাহ তাআলার হুকুম, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা দ্বারা মানুষ ভালো হয়. آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو لیکن اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کے اعمال صالح ہو، اس کی زندگی نبی کے دھن کے اندر رچی ہوئی ہو تو چاہے دنیا کی کوئی چیز اس کے نہ ہو، اس کے پاس نہ ہو، یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. اور اگر اس کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت اس کو مل جائے، ساری دنیا کا مال دولت اس کے پاس آ جائے لیکن اندر ایمان نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، برائیاں اور گندگیاں بھری ہوئی ہوں تو پھر ایسا آدمی نہ دنیا کے اندر اچھا نہ آخرت کے اندر اچھا، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام. মানুষের কাছে যদি কোনো কিছুই না থাকে, একজন মানুষ তার কাছে কিছুই নাই, দুনিয়ার কোনো জিনিসই নাই, কিন্তু তার ভিতরে যদি ঈমান থাকে,
তার ভিতরে যদি ভালো আমল থাকে, আল্লাহ পাকের হুকুমের দাবিদারি থাকে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ তার ভিতরে থাকে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এই লোক ভালো লোক, দুনিয়াতেও ভালো এবং আখিরাতেও ভালো। আর যদি তার কাছে দুনিয়া ভরা সব জিনিস তার কাছে থাকে, কিন্তু তার ভিতরে যদি খারাপ আমল হয়, তার ভিতরে যদি ঈমান না থাকে, তাই সে যদি আল্লাহ তাআলার হুকুমের দাবিদারি না করে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মতো না চলে, তাইলে সে সারা দুনিয়া সব জিনিস থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াতেও খারাপ, আখিরাতেও খারাপ। اور حالات عالم کا تعلق چیزوں کے اچھے اور برے ہونے سے نہیں ہے، بلکہ حالات عالم کا تعلق انسان کے اچھے اور برے ہونے سے ہے۔ انسان اچھا تو حالات عالم اچھے، اور اگر انسان برا تو حالات عالم کے خراب۔ বলে যে দুনিয়ার যে অবস্থা, বলে দুনিয়ার অবস্থা ভালো হওয়া খারাপ হওয়া এটাও নির্ভর করে মানুষের আমলের উপরে। যদি মানুষ ভালো আমল করনেওয়ালা হয় তো দুনিয়ার অবস্থা ভালো হবে। দুনিয়াতে সারা যত জিনিসের উন্নতি হবে, এই সমস্ত জিনিসের উন্নতির দ্বারা দুনিয়ার অবস্থা কোনোদিন ভালো হবে না। মানুষের আমল ভালো হলে দুনিয়া ভালো, আর যদি মানুষের আমল খারাপ হয়ে যায় তো দুনিয়ার অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। یہ جو آج زبانوں پر چڑھا ہوا ہے کہ ماحول خراب ہے، ماحول گندا ہے، یہ ماحول کیا ہے؟ یہ خود حضرت انسان ہے۔ انسان اگر اچھا بن جائے تو ماحول بھی اچھا بنتا ہے، اور انسان خراب ہے تو ماحول بھی خراب۔ বলে যে আজ বলা হয় কথা যে পরিবেশ খারাপ হয়ে গেছে, তো পরিবেশ খারাপ হওয়াটা কি? বলে এই মানুষই তো খারাপ হওয়াটাই পরিবেশ খারাপ হওয়া। মানুষের আমল যখন খারাপ হয়ে যায় তো পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়, আর যখন মানুষের আমল ভালো হয়ে যায় তো পরিবেশও ভালো হয়ে যায়। یہ ساری محنت، یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ ساری سنت، یہ اسی وجہ سے کہ انسان اچھا بن جائے، انسان بھلا بن جائے۔ انسان کی بھلائی کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، کہ خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے، مخلوق سے ہونے کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہو جائیں۔ اس کی محنت کے لیے خدا پاک نے ہمیں دعوت والا عمل نصیب فرمایا ہے۔ আবার যে এই যে এখানে আমরা কথাবার্তা শুনতেছি, কথাবার্তা বলা হইতেছে, আর এই যে ছুটাছুটি আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া, তো বলে যে সব কিছুর উদ্দেশ্য এটাই যে মানুষ ভালো হয়ে যায়, মানুষের আমল ভালো হয়ে যায়, মানুষের আমল সুন্দর হয়ে যায়, মানুষের ঈমান মজবুত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা জাতের ইয়াকিন দিলের ভিতরে বসে যায় এবং মখলুকের ইয়াকিন দিল থেকে বাইর হয়ে যায় এবং ভালো আমল মানুষের ভিতর থেকে বাইর হয়। এর জন্যই এই সমস্ত মেহনত আল্লাহ তাআলা এই জন্যই আমাদেরকে এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত দিচ্ছেন, যাতে এই মেহনতের দ্বারা আমাদের ঈমান মজবুত হয়ে যায় এবং আমাদের আমল সুন্দর হয়ে যায়। اب جو جتنا اپنے آپ کو اس میں لگاوے گا، جو جتنا اپنے آپ کو اس میں کھپاوے گا، جو اپنے آپ کو اس کے اپنی قربانی کو بڑھاوے گا، اس کے اندر بھلائیاں آتی چلی جائیں گی، یہ آدمی بھلا بنتا چلا جائے گا، اور جب یہ بھلا بنے گا تو اللہ جل شانہ امن والو اس کی برکت سے نظام عالم کو بھی صحیح فرما دیں گے، حالات عالم بھی درست ہوں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ মানুষ যত এই রাস্তায় কোরবানি করবে, মেহনত করবে, চেষ্টা করবে, তো তার ভিতরে ভালো গুণ পয়দা হবে, ভালো আমল তার মধ্যে পয়দা হবে। আর যখন তার ভিতরে ভালো আমল পয়দা হবে তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়ার অবস্থাটাকেও ভালো করে দিবেন এবং দুনিয়ার অবস্থাটাকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে দিবেন। কারণ দুনিয়ার অবস্থা ভালো হওয়া খারাপ হওয়া এটা তো মানুষের আমলের উপরে নির্ভর করে। মানুষ যদি ভালো আমল করনেওয়ালা হয় তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার অবস্থাটাকে ভালো করে দিবেন মানুষের ভালো আমলের কারণে। اصل بننا دل کا بننا ہے، اصل بننا یقین کا بننا ہے۔ دل بنے گا تو انشاءاللہ بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر دل بگڑا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ আসল হলো মানুষের দিল, এটা যদি ঠিক হয়ে যায়, এটা যদি সুন্দর হয়ে যায় তো মানুষের আমলও সুন্দর হয়ে যায়, ঠিক হয়ে যায়। তো আসল হলো মানুষের দিল, দিলের ভিতরে ইয়াকিন, দিলের ভিতরে ঈমান, দিলের ভিতরে ভালো ইরাদা এবং ইচ্ছা যদি পয়দা হয় তো মানুষের আমলও ভালো হয়ে যায়। یہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں یہ سب دل کے تابع ہیں، اور دل سب کا بادشاہ ہے، بادشاہ بنتا ہے تو رعایا صحیح کرتی ہے، اور بادشاہ بگڑتا ہے تو رعایا بھی خراب ہوتی ہے۔ বলে যে মানুষের ভিতরে যে দিলটা, বলে এটা হলো মানুষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রাজা। যদি রাজা ঠিক হয়ে যায় তো প্রজারাও ঠিক হয়ে যায়, আর যদি রাজা নষ্ট হয়ে যায় তো প্রজাও নষ্ট হয়ে যায়।
دل بنتا ہے ایمان سے، دل بنتا ہے اعمال سے، دل بنتا ہے خدا پاک کو یاد کرنے سے، دل بنتا ہے نبی کے طریقے کو اپنانے سے، دل بنتا ہے خدا کے حکموں پر چلنے سے، چار عمل کے اندر دیکھنے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اگر خدا پاک کے احکامات کی اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی کو اپنا کر چلیں گے تو دل بنتا چلا جاوے گا، اور جب دل بن جاوے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوتے چلے جاویں گے۔ দিল কিসের দ্বারা ঠিক হয়? বলে যে দিল যেটা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রাজা, বলে সে তো ঠিক হয় ইমানের দ্বারা, আল্লাহ তাআলার হুকুমের কতখানি তাবেদারি করে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের কতখানি অনুসরণ করে, সেই হিসাবে দিল ঠিক হয়। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবেদার হয় এবং আল্লাহ রসুলের সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে, ভালো আমল, বলে যে এইগুলির দ্বারা মানুষের দিল ঠিক হয়ে যায়। মানুষের দিল যখন ঠিক হয়ে যায় তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলিও ভালো আমল করতে থাকে। یہی دنیا کے اندر بھیجے جانے کی غرض ہے، خالی زندگی گزار کر آن جانا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بنا کر جانا ہے۔ اگر خالی زندگی گزار کر جانا ہوتا تو بس انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی زندگی گزار کر جاتے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی کو بنا کر جانا۔ বলেন যে শুধু জীবনযাপন করে, জীবন অতিবাহিত করে চলে যাওয়া না দুনিয়া থেকে দুনিয়াতে জিন্দগি বানায় নেওয়া। জানোয়ারের মতো জানোয়ার তার জিন্দগি বানাইবার প্রয়োজন হয় না, সে তার জীবন অতিবাহিত করে চলে যায় দুনিয়া থেকে। মেরে মহতারাম দোস্ত, মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে তফাৎ এখানেই যে মানুষ সে তার জিন্দগিকে বানাবে, এর জন্য মেহনত করবে, এর জন্য চেষ্টা করবে। اور بنا کر جانے کا وقت موت کا وقت ہے، موت آئے گی تو پھر یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور آدمی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کو بڑی اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا مدار اسی پر آخرت کی زندگی کا مدار ہے۔ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر آخرت کی بگڑی، اور یہ بن گئی تو آخرت کی بنے گی۔ বলেন যে জিন্দগি বানাইবার যে সময়, সেটা তো মৌতের আগ পর্যন্ত যে সময়টা আছে, এই সময়টা হলো জিন্দগি বানাইবার সময়। মৌত এসে গেলে আর মানুষ হাজার চাইলেও সে তার আর সময় ফিরে পাবে না, এবং সে তার জিন্দগি বানাইতে কিছুই পরিবর্তন করতে পারবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মৌত আসার পরে সে যা দুনিয়াতে করছে এটাই সে ভোগ করবে, তো আখেরাতে চলে যাবে। দুনিয়াতে জিন্দগি যদি বানায় দেয় তো আখেরাতে সুখ করবে, আর যদি দুনিয়ার জিন্দগি নষ্ট করে দেয় তো আখেরাতে সে আফসোস করবে, দুঃখ করবে। এই জন্য বলেন যে মৌতের আগ পর্যন্ত এই সময়টা বড় মূল্যবান সময়, এটার মূল্য দেওয়া চাই। دنیا کی زندگی کا بننا بگڑنا یہ اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی کا بننا ہے۔ آخرت بنی تو سب کچھ بنا، اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ বলেন যে দুনিয়ার জিন্দগিটা ভালো হওয়া না হওয়া এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয়। আসল জিনিসটা হলো মৌতের পরে আখিরাতের জিন্দগিটা ভালো হওয়া খারাপ হওয়া। সেই জন্য বলেন যে দুনিয়ার এই জিন্দগির উপরেই নির্ভর করতেছে আখিরাতের জিন্দগি। সেই জন্য এই দুনিয়ার জিন্দগিতে মেহনত করা যাতে আখিরাতের জিন্দগিটা সুন্দর হয়, ভালো হয়। کسی کو بولنا ہے، کسی کو سننا ہے، کسی کی دعوت دینی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، اے بھائیوں مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دکھانا ہے اور اپنے چیز کا جواب دینا ہے۔ جب یہ ساری باتیں پریشانی ہیں تو اس کے واسطے کچھ کرنا ہے۔ یہی اللہ نے موقع دے رکھا ہے کرنے کا۔ جو کرے گا خدا پاک سے یہاں سے پاوے گا، جو نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مارے گا اور خود ہی خون سے آنسو ہوگا۔ মেরে মহতারাম দোস্ত, বলেন যে মরতে হবে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেখানে জিন্দগির হিসাব নিকাশ সবকিছু হবে। তো এই কথাটাই বলা, শোনা এবং এই কথাটাই আলোচনা করা যাতে দিনের ভিতরে এই কথাটা বসে যায় যে মৌতের পরে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এবং আল্লাহ তাআলা আমার জিন্দগির হিসাব নেবেন। তো সেখানে যদি আমার হিসাব ঠিক হয় তো আমার জন্য সুখ হবে, শান্তি হবে। আর যদি এরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত দুনিয়ার জিন্দগিটাকে ফেলায় নষ্ট করে দেই, দুনিয়ার জিন্দগিটাকে এমনি আমরা নষ্ট করে দেই, আখিরাতের জন্য কোনো তৈরি করলাম না, প্রস্তুতি নিলাম না, তো মৌতের পরে মানুষ আফসোস করবে, দুঃখ করবে এবং রক্ত কান্না কানবে, কিন্তু তার কোনো লাভ হবে না। یہ تو انسان کی پیدائش کا زندگی کا مقصد ہے، اور کچھ ضرورتیں خدا پاک نے
انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ایسا نہیں کہ ضرورتیں رکھی ہوں، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ نہ بتلایا ہو. نہیں، خدا پاک نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو وہ ضرورتوں کے طریقہ پورا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے. انسان کے اندر 5 ضرورتیں: کھانے پینے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، لباس کی ضرورت، اور سواری کی ضرورت، اور شادی بیاہ کی ضرورت ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں. اگر انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہے اور پہچان کر اس پر چلتا ہے تو خدا پاک ان ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیتے ہیں. اور اگر انسان مقصد زندگی سے ہٹتا ہے، ضروریات کے اندر لگتا ہے اور ان ضروریات کو خواہشات کے درجے میں لے جاتا ہے تو پھر یہ ضروریات مشکل سے پوری ہوتی ہے اور پریشانی سے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. মেরা মহতারাম দোস্ত, এতক্ষণ যা বলা হলো এগুলো হলো মানুষের জিন্দিগির উদ্দেশ্য। মানুষকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, মানুষ যদি তার জিন্দিগির মাকসাদ এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে লাগে তো আল্লাহ তাআলা মানুষের ভিতরে জরুরতও রাখছেন, প্রয়োজনও আল্লাহ তাআলা মানুষের ভিতরে রাখছেন। তো মানবিক চাহিদা, মানবিক প্রয়োজন, এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। আবার এই প্রয়োজনগুলি পুরা করার, এই প্রয়োজনগুলি মিটাইবার তরিকাও আল্লাহ তাআলা শিখাই দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। এরকম না যে আল্লাহ তাআলা প্রয়োজন তো ভিতরে সৃষ্টি করছেন কিন্তু এগুলিকে পুরা করার কোন জিনিস আল্লাহ তাআলা দেন নাই, এমন নয়। বরং আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত জরুরতগুলি পুরা করার তরিকাও এবং এগুলি পুরা করার যে সমস্ত আসবাব লাগবে তাও আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ভিতরে জরুরতগুলি কিভাবে পুরা করবে সেই তরিকাও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাই দিয়েছেন। মানুষের ভিতরে যে জরুরত আছে, মৌলিক জরুরত 5টা। একটা হলো যে মানুষের খাওয়া দাওয়া, আরেকটা হলো মানুষের কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন, আরেকটা হলো মানুষের ঘর বাড়ির প্রয়োজন, আরেকটা হলো মানুষের সফরের জন্য সওয়ারির প্রয়োজন, আরেকটা হলো মানুষের বিবাহ শাদীর প্রয়োজন। বলেন যে এই 5টা প্রয়োজনই মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। মানুষ যদি তার জিন্দিগির মাকসাদের মধ্যে লাগে, জিন্দিগি যে জন্য আল্লাহ তাআলা দিলেন সেটার মধ্যে লাগে, তো আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত জরুরতগুলি সহজ ভাবে পুরা করে দেন, আসান করে দেন। আর যদি মানুষ এই জরুরতের পিছনেই লাগে আর তার জিন্দিগির মাকসাদকে সে ভুলে যায় এবং এই জরুরতকে জরুরত পরিমাণে না রেখে সে এটাকে খায়েশাত পর্যন্ত নিয়ে যায়, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, তার জরুরত তো পুরা হয়ই না এবং সে খায়েশ তো তার মিটেই না। দুনিয়ার জিন্দগি কঠিন হয়ে کھانے پینے کی ضرورت، جس سے آدمی کی کمر سیدھی رہے، یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لباس کی ضرورت، جس سے آدمی کا بدن ڈھک جائے، جس سے لباس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. مکان، جس سے آدمی اپنا سر چھپا لے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. سواری کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. شادی بیاہ، لڑکی راضی ہو، لڑکا قبول کر لے تو یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. মেরে মহতারাম দোস্ত, মানুষের যে জরুরত এবং প্রয়োজনগুলি আছে এগুলি প্রয়োজন হিসাবে যদি মানুষ পুরা করে তাইলে তো এটা অল্পতেই পুরা হয়ে যায়। মানুষ এই পরিমাণ যদি খানা খায় যাতে তার কোমর সিধা থাকতে পারে, সে চলতে পারে, তো এইরূপ খানার দ্বারা তার জরুরত পুরা হয়ে যায়। মানুষের কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন, বলে শরীর ঢাকার মতো কাপড় হলেই তার প্রয়োজন মিটে যায়। মাথা গুজরার মধ্যে একটু ঘর হইলেই তার জন্য তার ঘরের জরুরত পুরা হয়ে যায়। এমনি ভাবে সবারই প্রয়োজন, সাধারণ ভাবে তার সবারই প্রয়োজন পুরা হয়ে যেতে পারে। বিবাহ শাদীর প্রয়োজন, এটাও সাধারণ ভাবে মানুষের জরুরত পুরা হইতে পারে, কারণ এখানে কোনো লম্বা চড়া বিষয় কিছুই নেই। বিবাহ শাদীর মধ্যে তো সে মেয়ের পক্ষ থেকে ইজাব হয় আর ছেলের পক্ষ থেকে কবুল হয়ে যায়, বলে যে এইটুকুতেই বিবাহ শাদীর জরুরত পুরা হয়ে যায়। আর हमारे लिए नमूना नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात हाजी है। आपने भी शादियां की है। अगर हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी तो इंशाअल्लाह फिर हमारे हर अमल के अंदर खैर बरकत होगी। और अगर हमारी जिंदगी सुन्नत से हटकर होगी, नबी के तरीके से हटकर होगी, तो फिर खैर बरकत तो क्या होगी बल्कि परेशानियां और फिर उसके अंदर दिक्कतें पेश आएंगी। বলেন যে ভাই, আমাদের এই বিবাহ শাদীর জরুরত এটাকে পুরা করার জন্য আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পারি, কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিবাহ শাদী করেছেন, আমাদের জন্য সুন্নাত এবং আমাদের জন্য নমুনা। যদি আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো বিবাহ শাদী করি
তো আমাদের এই বিবাহ শাদীতে খায়ের বরকত হবে। আর যদি মেরে মহতারাম দোস্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ছেড়ে দেই তো এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পেরেশানি এবং বিভিন্ন রকমের কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। शादी ब्याह के अंदर भी असल की दीनदारी को देखना है। दीन होगा तो उसके अंदर खैर बरकत होगी, और दीनदारी अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर परेशानियां, उसके अंदर दिक्कतें होंगी। आज हम माल को देते हैं, चीजों को देते हैं, अगर नहीं देते तो दीनदारी को, ईमानदारी को, सादगी को, सुन्नत को नहीं देते। इसी वजह से आज इस जमाने के अंदर शादियां करने की परेशानी की चीज बन गई, इससे पहले कभी नहीं थी। मेरे মহতারাম দোস্ত, বিবাহ শাদীর মধ্যে দেখার জিনিস যেটা সেটা হলো দিনদারি। উভয় পক্ষের মধ্যে দিনদারি দেখে বিবাহ শাদী করবে। কিন্তু মেরে মহতারাম দোস্ত, যদি এই দিনদারি ছাড়া যদি অন্য কোন জিনিস, মাল দৌলত দেখি, চিজ আসবাব দেখি, এগুলি দেখা করি, তো বলেন যে এগুলি দেখার কারণে আজ এই বিবাহ শাদী এর মধ্যে পেরেশানি, এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। মেরে মহতারাম দোস্ত, এটা এই জন্য যে আমরা দিনদারি দেখতেছি না, আমরা দুনিয়াদারি দেখতেছি। लड़का भी दीनदार हो, लड़की भी दीनदार हो, फिर उससे जो औलाद होगी वो भी दीनदार होगी, वो भी भली होगी। और अगर लड़का और लड़की बेदीन है, उनके अंदर दीनदारी नहीं है, तो फिर जो औलाद होगी वो इससे आगे ही होगी। বলেন যে ভাই ছেলে মেয়ে দুইজন যদি দিনদার হয় তো তাদের মধ্যে থেকে তাদের যে আওলাদ হবে তারাও দিনদার হবে। আর যদি ছেলে মেয়ে উভয় বেদিন হয় তো তারা যেরকম বেদিন, তাদের ঘরের আওলাদ সন্তান যে হবে তারা তার চেয়ে একটু উপর দরজার বেদিনই হবে। माँ बाप की दीनदारी का असर औलाद के ऊपर भी पड़ता है, और माँ बाप की बेदीनी का असर औलाद के ऊपर भी पड़ता है। जैसे माँ बाप वैसे औलाद। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी और नेक होगी, और अगर माँ बाप दीनदार नहीं है, माँ बाप खराब है, तो फिर औलाद भी बदतर होगी। বলেন যে ভাই মা বাপের আসরই ছেলে মেয়ে সন্তানের মধ্যে পড়ে। যদি মা বাপ দিনদার হয় তো তাদের ছেলে মেয়েও দিনদার হবে। আর যদি এরকম ভাবে মা বাপ দিনদার না হয়, বেদিন হয়, তো তাদের আওলাদের মধ্যে ওই বেদিনের আসরই হবে, তাদের ছেলে মেয়ে এরকম বেদিনই হবে। बस ये सारी मेहनत इसी वास्ते है कि हमारी जिंदगी दीनी जिंदगी बन जाए, हम अपने मकसद जिंदगी को पहचाने और अपनी जरूरतों को सही सादगी के साथ और नबी के तरीके पर पूरा करने की कोशिश करें। ভাই এই মেহনত যেটা চলতেছে, দাওয়াতের মেহনত, তবলিগের মেহনত, এটা এই জন্যই যাতে আমাদের জিন্দগিটা দিনদারির উপরে আসে। যদি আমাদের জিন্দগি দিনদারির উপরে আসে তো মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদের সমস্ত জরুরত গুলি এরকম ভাবে সহজ ভাবে পুরা হবে। আমাদের জিন্দগির মকসদকে আমরা হাসিল করলাম। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह इसमें शान व बरकत नसीब फरमावे। अब तक की हमारी जिंदगी जो गफलत में, गुनाहों में, खुदा के हुक्मों को छोड़कर, नबी के तरीके को छोड़कर जो अब तक हमने जिंदगी गुजारी है, अल्लाह से उस पर माफी मांगना है। इस्तग़फ़ार खुदा पाक को बहुत पसंद है, अल्लाह माफ करने को बहुत पसंद फरमाता है। उस पर तो माफी मांगनी है, और आइंदे भी हम सबको रियायत करना है। इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक नबी के तरीके के मुआफ़िक गुजारेंगे। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল ফরমান। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে পিছনে যা কিছু আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে অমান্য করছি, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছাড়া আমরা জীবনযাপন করছি, এটা থেকে তো আমরা তওবা করি, এটা থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাই। আল্লাহ তাআলা মাফ চাওয়াকে বড় পছন্দ করেন। আর আগামী জিন্দেগির জন্য আমরা এই কথার প্রতিজ্ঞা করে নেই যে আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো আমাদের জিন্দেগি কাটাবো। जब खुतबा पढ़ा जाता है उसके बाद इंशाअल्लाह इजाब कबूल होगा। सारा मजमा सुकून से बैठा रहे, अगर उसके हाथ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता रहे। ভাই এখন খুতবা পড়া হবে, কাজেই এরপরে বিবাহ হবে। আমরা পুরা মজমা যেরকম সুকুনের সঙ্গে বসা আছি এরকম বসে থাকি এবং আস্তে আস্তে মনে মনে নিজেদের তসবিহাত গুলিকে আদায় করতে থাকি। কোন শোরগোল চিল্লাচিল্লি না। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن